یہاں رک کے میں آپ سے بولوں، اگر آپ بتائیں کون سے کوئی 6 چیلنج مجھے آپ بتائیے جو پاکستان کی معیشت کو ہیں ابھی کی اسٹڈی میں، جو ابھی ہم نے 15-20 منٹ میں کی. جی نمبر 1. تین امجد بھائی نے بتا دیجیے، قرضہ، پھر قرضہ اور پھر قرضہ. اور جی ڈی پی کم ہے، جی ڈی پی کم ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہے، ٹھیک ہے، اور کرپشن، ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں. فوج مسئلہ کس نے بولا؟ اسی تا اندر کرانا. اچھا اچھا، یعنی جو دوز ان پارٹس دے آر ناٹ کیپیبل، یا ان کی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں، یا پرسنل انٹرسٹ ہیں، جو بھی اس کا. ٹھیک ہے جی، چلیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی پورے کی پوری جو ہے وہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے، وہ قرضہ لے کے چل رہی ہے. یہ چیلنج ہے، سولوشن چلیں اس پہ بات کریں گے. چیلنج یہ ہے، اور سود ہے. دیکھیے سود کے معاملے کے اوپر میں آپ سے یہ گزارش کروں، یعنی فگریٹیولی اسپیکنگ یہ پروون ہے کہ اکانومیز نہیں چلتی. یہ تو ہم اس حساب سے کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ابھی بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ سائنس جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا. حرام نہیں قرار دیا، خالی اس پہ جتنی سخت احادیث ہیں بیان نہیں کر سکتا میں یہاں. اور اللہ اور اس کے رسول کے، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے اسلام کے نام پر بننے والا ملک یہ سمجھے کہ ہم ترقی کریں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ شاکر بھائی نے ذکر کیا اسٹیٹ بینک، یو بی ایل، ایچ بی ایل، ایم سی بی، یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اور اگر یعنی اسلام کے حوالے سے یا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے لوگ محبت رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہو نا، تو ابھی اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، تو یہ کبھی نہ ہوتا جو آج گئے ہیں. اب پھر ہم اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں، تو پھر حالات کی بہتری کے لیے ہمارے پاس چانسز پھر کم ہوں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے. 72% پہ ہم ہیں، یہ 74، 76 اور 80 ہوگا. نہ جی ڈی پی بڑھے گی، کیونکہ وہ تو میں آگے بتاؤں گا وہ تو بڑھے گی نہیں. لوکل لوگ پیسے لگانا یہ کم کر دیں گے، تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ منطقی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے ایک مومن اگر جنگ کرے گا تو اس کی نہ دنیا صحیح بنے گی نہ آخرت صحیح بنے گی، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے جی؟ انڈائریکٹ ٹیکسز آر 65% آف ٹوٹل ایف بی آر کلیکشنز. ایف بی آر کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، کیا ایشوز ہیں؟ یعنی ایف بی آر بغیر محنت کے 65% اور ایک اندازے کے مطابق 84% تو لے رہا ہے. تو ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ ایف بی آر کی ان پٹ کیا ہے؟ ایف بی آر کا محکمہ بہت اچھی تنخواہیں، بہت اچھی فیسلٹیز، بہت اچھا انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جس کو نچوڑنا ہے بس اسی کو نچوڑ رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے، جس سے نہ بندہ بچ سکتا ہے نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. تیسرا بڑا مسئلہ، موسٹلی ٹیکس از چارجڈ آن انکم رادر دین آن. یہ کیا بات ہے؟ واٹ از دس؟ یس، یعنی آپ ایگزامپل لیں، مثال کے طور پہ ربانی بھائی کدھر گئے؟ مثال کے طور پہ ربانی بھائی کی 3 ارب کی پراپرٹی ہو. نہیں غلط نہیں ابھی آپ نے پوری بات نہیں سنی. میں نے کہا 3 ارب روپے ڈیوائیڈڈ بائی 3 ارب روپے، اتنی آپ کی اگر پراپرٹی ہو اور 1 سال کی ان کی آمدن جو ہے وہ ہو 10,000 روپے، تو پاکستان کے قوانین کے مطابق ٹیکس کس پہ لگے گا؟ 10,000 روپے پہ. اسلام کی فلسفی یہ نہیں ہے. جتنے سوشل جسٹس کے نظام بنے نا 1400 سالوں میں، ان کی فلسفی یہ ہے کہ آپ ایسٹس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے نہ کہ آمدن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. ویلتھ کے اوپر ٹیکس لگے گا نہ کہ انکم کے اوپر ٹیکس لگے گا. اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. میں اس کو ٹیکس
कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो साइंस मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ, फिलॉसफी मुख्तलिफ है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। वेल्थ पे टैक्स होना चाहिए, ना कि आमदन पे होना चाहिए। रीजंस, मिसाल के तौर पे टैक्स चोरी ही तब होता है जब आमदन कम शो करनी हो। किसी के सजात में आप तो FBR वेल्थ स्टेटमेंट लेता है जिसमें होता है कि मेरे पास ये प्लॉट्स हैं, ये गाड़ी है, ये चीज़ें हैं, लिखता है, बंदा उसको बताता है, ताकि FBR इसलिए लेता है कि तब ये गाड़ी वगैरह बेचे, प्लॉट बेचे, तो आमदन जो कमाए वो हमारे हिसाब में भी है, उसका पर्पज़ बस ये है। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये फ़िलासफ़ी इनिशियली ठीक नहीं है। रेवेन्यू के ऊपर या इनकम के ऊपर टैक्स नहीं। अब इस पर मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, मैं इस इनकम के ऊपर और बात भी करूँगा थोड़ी सी। ये तीसरा बड़ा मसला है, हमारे ख्याल में चैलेंज है। चौथा बड़ा मसला वो ये है, क्या करप्शन कैसे मसला है हमारी मईशत के लिए? एक तो FBR लेवल पे भी, FBR लेवल पे ये नहीं हो, जो भट्टी साहब ने बात की थी कि कलेक्शन उतनी होती नहीं जितनी होनी चाहिए, जितना टैक्स है उतना शो नहीं होता। ये एक तरह से FBR के लेवल पे। और बाकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कराची के एक मेयरशिप गुजरी है, उनके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि जो कचरे के ट्रक हैं एक गड़बड़ करते हैं, बल्दिया का निज़ाम था। उन्होंने कहा जी कि कचरे का ट्रक उठा रहे हैं, इनवॉइसेस आ रही हैं, पेमेंट्स डीजल की हो रही हैं, लेकिन कचरा उधर का उधर ही मौजूद है। तो हमने कुछ दोस्तों के ज़रिए 3-4 ट्रक्स के ऊपर ट्रैकर लगवाया, ट्रैकर कंपनी से कहा कि इसकी दस्तावेज़ आपने हमें देनी है। एक हफ्ते का हमने ट्रैकर लगवाया तो पता चला कि ट्रक वाले क्या करते कि कचरा एक QC से उठाते, दूसरी उसी में फेंक देते। और उधर शहर के बाहर कोई जगह, नाम ले रहे थे, जमशेद टाउन के बाहर कोई जगह है, मुझे नाम नहीं याद, उस जगह पे जाना होता था। तो वो अब ये उसकी यूनियन काउंसिल में फेंक रहा है, तो वो किधर फेंकता होगा? वो से अगली में हैं, गर्दिशी कचरा। तो ये सारा कुछ होता रहा। तो फिर कहते हैं कि हमने दस्तावेज़ पेश की, वो जो महकमा था उसको, तो उन्होंने कहा कि ये 2 चक्कर तो उस जगह के लगा ही नहीं सकता, यानी जिस तरह इन्वॉइसेस आ रही हैं डीजल की, जहाँ का आप लिख रहे हैं, ये तो 1 चक्कर लगा सकता है। कहते हैं कि ये बात हमने इस पूरी चीज़ को रोका और डीजल की इस काम को रोका, तो कराची भी साफ़ होना शुरू हुआ और 10 करोड़ रुपए भी बच गए। 10 करोड़ से फिर हमने उन्होंने कहा कि रोड्स बनवाए, रोड के टेंडर किए। ये है करप्शन से रेवेन्यू जनरेट होना, करप्शन से फंड्स का बनना। इससे जिस काम के लिए वो है वो कम खर्च में हुआ, और जो करप्शन रोकी गई, जो लोगों की जेबों में गलत पैसा जा रहा था कुछ लोगों की जेब में, उसको रोका गया, तो उससे रोड भी, डेवलपमेंट भी हुई, रेवेन्यू भी बढ़ गया, और एक तरह से टोटल बजट भी बढ़ गया। एक थोड़ी सी बात इस पर और मैं करूँगा, लेकिन ये एग्जाम्पल है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का एग्जाम्पल दें प्लीज़ जी। ऐसे ही है, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ। यानी पिछले दिनों तलत हुसैन के की ये वीडियो बड़ी वायरल हुई। वो कहते हैं कि जी होटल में खाना खाने गए, एक बंदे ने खाना खाना था और 3-4 उसके पास प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थी, और वो ऐसे ही खड़ी, यानी पूरा इस्तेमाल हो रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो 550 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट के खर्च होते हैं, इसमें सैलरीज़ को निकाल दें जो तनख्वाह लोग लेते हैं, तो बाकी सारा कुछ जो है वो आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, कटौती हो सकती है। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, उन्होंने जब एक प्रोविंस के थे, उन्होंने जब वहाँ पे सीट संभाली, तो वो कहते हैं कि हमने जाते ही ऑर्डर किया कि हमारे इस ऑफिस में AC नहीं चलेगा जब तक कि पूरे सूबे के अंदर से लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होती। तो स्टाफ चीखता आ गया। उन्होंने कहा जी ये तो हम काम नहीं कर सकते, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ये मसाइल होते हैं। कहते हैं एक अद्दाई बस वो चीखे, और उस सूबे को अवार्ड मिला बेस्ट बजट में, बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और बल्कि 1.5 अरब रुपए गिफ्ट के तौर पे भी दिए गए कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें से भी कुछ निकलना शुरू हो गया। और हाफिज़ नईम साहब की ये गुफ्तगू है कि 400 अरब रुपये, आप इसकी तहकीक मेरे पास नहीं है, कि 400 अरब रुपया सेव हो सकता है अगर आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में से सिर्फ उस एरिया को निकाल दें जिसका जिक्र अभी हम सब कर रहे थे। आखिरी बात जो वो है, जो चैलेंज है बहुत बड़ा, वो क्या है? टिपिकल रूटीन शॉर्ट टर्म प्लानिंग। वो जैसे मैंने जिक्र किया कि जो आता है वो एक टाइम के लिए प्लान करता है। इसीलिए अब कुछ लोग ये कहना शुरू हुए हैं कि एक मिसाके मईशत की ज़रूरत है। मिसाके मईशत क्या होगा कि एक ऐसी पॉलिसी बन जाए कि हुकूमत जो भी आए उसमें थोड़ी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो चेंज किए जाएं, लेकिन तफसीली तब्दीलियाँ उसके अंदर ना की जाएं। ये है मिसाके मईशत असल में। तो आप मिसाके जमहूरियत तो करते हैं, आप वो दूसरे मिसाक भी करते हैं जितने पता नहीं कौन कौन से,
لیکن ایک ایسا بھی پالیسی اچھی بننی چاہیے جو سب مل کے بنائیں اور پھر وہ پاکستان کے لانگ ٹرم ہو. یہ چیلنج ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو آئے گا تھوڑے ٹائم کی پلاننگ کرے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارا کوئی پروجیکٹ یا پروگرام ہو اور ایک بندہ جائے تو 3 مہینے بعد ہم اس کو کسی اور پروگرام میں لے جائیں, 3 مہینے بعد پھر کسی اور میں لے جائیں اور پھر کہیں کہ یار کچھ ہو نہیں رہا, تو ہوگا کیسے؟ مطلب ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطلب ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سارے. اچھا, ہر کسی کو شک ہے کہ شاید میری بات ہوئی ہے.